Women Rights Commission, Sri Ravi Krishna, IPS, IG Police, Ravi Teja, Advocate, dignitaries of the dais, distinguished members of the bar, esteemed journalists, media professionals, bright young students, a very warm good morning. In the morning, when I get up, my mind is fighting between two things. This was a struggle in my mind. I am going to address in one social media function. So, first I should reach here well in time. Otherwise, I will be told in the social media that the judge of the Supreme Court has become late to reach. Thanks to Ravi Teja, he reached well in time and he told me, Sir, stop yourself. Social media personals who want to listen you have not reached well in time. So I was relaxed. This is one example. I will analyze this. When I came here and saw this person sitting on desk, Suresh Kumar told how social media immerses, starting from print media, electronic media, television invention, everything. Then enlightened, what is the problem? IPS, Ravi Krishna came, he started saying, be careful. What is the law? What you have to do? If you will not do, how you can be dealt with? When chairperson women rights come, enlightened us, tried to make a balance to some extent, but finally left everything on the judiciary. Let it go on the judicial system. Why we should come in between social media and judicial system? So now I'm seeing this, and Advocate Ravi Teja started to saying something which I do not want to have expression for anything like that. It's not a thing of discussion for anything. It's a thing, if we see why it is so, why I am saying, the topic is between liberty and liability. Between liberty and liability, what navigating free speech to us, and because it is two things, speech and expression, free speech and expression by a man. But how it is offending to others, this is another. So in between, navigating free speech by us and regulation in the age of social media is in the hands of the police personnels or otherwise in the courts. So that is to others, if it is something is said to others. So I was seeing in the balance, what is the balance in between this topic? And the answer is liberty to ours and liability when it offends to others, becomes a liability. So I was thinking how it is a topic analytical. Once I see this, then I find the liberty is the mirror in which the nation sees its soul. Is what is our brief of the wording of that article
restrictions and what has been prescribed in article. It says the right to freedom. When article starts 19, it said right to freedom includes various rights, but we'll discuss today only with respect to social media and how it fall and what is the restrictions. Then it says article 19(1), citizens shall have right. Shall have. You have. What? To freedom of speech and expression. Speech, you understand now here, liberty, speech and expression. But now when we go to article 19(2), now it starts with how you can restrict. And here, nothing in subclause A of clause 1 shall affect the operation of any existing law. Very clear. Shall affect. You have a speech and expression, freedom, operation of any existing law, prevent the state from making any law, and insofar as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of your rights, conferred by the said subclause in the interest. What restrictions when the law is being framed by the framers? That may conferred in the said subclauses in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state. Here starts which comes to one and the other. నేను తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. యోహానస్ గుటెన్బర్గ్ పేరు వినే ఉంటారు మీరు అందరూ. యోహానస్ గుటెన్బర్గ్ 1440లో మొదటి ప్రింటింగ్ ప్రెస్ తయారు చేశారు. ప్రపంచం ఆ దెబ్బతో మారిపోయింది. ప్రజానీకానికి వార్తలు సమాచారం అందించే పద్ధతిలో విప్లవాత్మకమైన మార్పు వచ్చింది. అది మొదటి విప్లవాత్మకమైన మార్పు. పుస్తకాలను ముద్రించే పని, న్యూస్ పేపర్లను అందించేది చాలా చౌకగా తయారైంది. మొదట యూరోప్లో, తర్వాత మిగతా ప్రపంచంలో. ప్రింటింగ్ ప్రెస్ మనకి రావడానికి, ఇండియా రావడానికి ఆ తర్వాత మరో 100 ఏళ్ళు పట్టింది. 1556లో పోర్చుగీస్ మిషనరీలు మొదటిసారిగా గోవాలో ఒక ప్రింటింగ్ ప్రెస్ పెట్టారు. దాంతో వారు చేసిన పని ఏమిటంటే, క్రైస్తవ మత ప్రచార సారస్వతం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ముద్రించి భారతదేశంలో పంచడానికి వాళ్ళు చేసిన పని అది, ఆ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ద్వారా. తర్వాతి కాలంలో ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఉపయోగాలు రకరకాలుగా మారాయి, మనకి తెలిసిందే. పత్రికలను, వివిధ రకాల సాహిత్యాన్ని ముద్రించడం ప్రింటింగ్ ప్రెస్ మీద మొదలైంది. జాతీయోద్యమ కాలంలో జాతీయోద్యమ స్ఫూర్తిని రగల్చడం కోసం అండర్గ్రౌండ్లో ప్రింటింగ్ ప్రెస్లు నడిపారు మన యోధులు, మన స్వాతంత్ర సమర యోధులు. తర్వాత వార్తాపత్రికలు పెరిగాయి, సంఖ్య పెరిగింది. ఎడిటర్లు, సంపాదకులు తమకు నచ్చిన న్యూస్ను పాఠకులకు అందించడం మొదలైంది. అయితే ఆ రోజుల్లో యజమానులు అంతగా జోక్యం చేసుకునేవాళ్ళు కాదు. ఎడిటర్లు వాళ్ళే ఇష్టం. వార్త బేసిక్గా ఎడిటర్ ఇష్టం. ఏది వార్త అనుకుంటే అదే న్యూస్ పేపర్లో వస్తుంది. అయితే ఇంకొక విషయం మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఆ రోజుల్లో ఎడిటర్లు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్, ప్రజాశ్రేయస్సు అనే గీత దాటేవాళ్ళు కాదు. ఆ రోజుల్లో యజమానులు అసలు పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదు. సమాచార రంగంలో రేడియో కూడా ఒక పాత్ర పోషించింది నిజానికి. కానీ రెండవ విప్లవం వచ్చింది సమాచార రంగంలో టెలివిజన్తో. మొదటి విప్లవం ప్రింటింగ్ ప్రెస్తో, రెండవ విప్లవం టెలివిజన్. 1930 దశకంలో యూరోప్లో మొదటి టీవీ వచ్చింది. ప్రజలకు సమాచారం అందించే పద్ధతిలో ఇది మరో పెద్ద జోల్ట్, మరో పెద్ద కుదుపు. మన దేశంలో టీవీ ప్రసారాలు 1959లో మొదలయ్యాయి మొదటిసారిగా. అప్పుడు దూరదర్శన్. ఆ తర్వాత 36 ఏళ్లకు ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం ప్రైవేట్ న్యూస్ ఛానళ్ళ ద్వారా వార్తా ప్రసారం జరిగింది. ప్రమోద్ రామన్ అనే యాంకర్ ఫస్ట్ వార్తలు చదివింది. ఓ రోజు 1995 సెప్టెంబర్లో ఓ రోజు ఏషియానెట్ అనే ఛానల్ స్టూడియోలో కూర్చొని
నమస్కారం వార్తంగల్ అని చెప్పి అతను ఆ రోజు న్యూస్ బ్రాడ్కాస్ట్. దట్ వాజ్ ది ఫస్ట్ లైవ్ న్యూస్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఇన్ ఇండియా 1995లో. ఆ రోజు మొదలైన టీవీ వార్తలు ఉప్పెన దేశాన్ని ఎలా ముంచెత్తుతుంది మనం రోజు చూస్తూనే ఉన్నాం. టీవీతో దేశంలో న్యూస్ కన్జంప్షన్ తీరుతెన్నులు మరొకసారి మారిపోయాయి. దాని తర్వాత వచ్చిన మెగా పరిణామం ఏంటంటే డిజిటల్ మీడియా మీద ఆధారపడి వచ్చిన సోషల్ మీడియా. ద ఎలిఫెంట్ ఇన్ ది రూమ్, యూ కెనాట్ మిస్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ రీసెంట్ ఫినామినా, డిజిటల్ మీడియా, సోషల్ మీడియా అనేది. ప్రస్తుత శతాబ్దంలో మొదటి దశాబ్ద పరిణామం ఇది. పైన చెప్పిన రెండు విప్లవాత్మక పరిణామాలకు ఈ మూడవ దానికి మధ్య ఒక పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉంది, చాలా పెద్ద తేడా ఉంది. అదేంటంటే మొదటి రెండిట్లో మానవుడు, మనిషి, వినియోగదారుడు, వ్యక్తి. ఈ వ్యక్తికి ఏ రకమైన పాత్ర లేదు, అతను పాలు పంచుకునేది ఏమి లేదు ఈ న్యూస్ కన్జంప్షన్కి సంబంధించిన పనిలో. సమాచారం అందుకోవటం అతను చేసే పని, లేదా ఆమె చేసే పని, అంతే, దట్స్ ఆల్. అతనికి రియాక్షన్కి ఏమీ అవకాశం లేదు ఈ రెండు రంగాల్లో. టీవీని కానివ్వండి, వార్తాపత్రికలు కానివ్వండి, అందులో వచ్చిన వార్తలు చూసి దానికి రియాక్షన్ ఇచ్చేందుకు వీళ్ళకేం అవకాశం లేదు వ్యక్తులకి. మహా అయితే ఇంట్లో మన డ్రాయింగ్ రూమ్లో మనం కూర్చొని జుట్టు పీక్కోవడం, కేకలు వేసుకోవడం, చొక్కాలు చింపుకోవడం చేయగలం, అంతకుమించి ఏం చేయలేం. ఈ మూడవ ఫినామినా ఏదైతే వచ్చిందో సోషల్ మీడియా, దాంతో పరిస్థితి మారిపోయింది. ఇక్కడ వినియోగదారుడు, యూజర్, వ్యక్తి రాజు, మొత్తం అంతా వ్యక్తి స్వామ్యం. సోషల్ మీడియా బలం ప్రధాన స్రవంతి మీడియాకి మొదట అర్థం కాల, ప్రజలకు అర్థమైంది బాగా. సోషల్ మీడియా బలం ఏమిటనేది ముందు అర్థం చేసుకున్నది ప్రజలే, సమాచార రంగంలో ఉన్న ప్రధాన స్రవంతి మీడియా కాదు. అయితే ఒకసారి జనం ఆదరించడం అంటూ మొదలైంది కాబట్టి వాళ్ళు ఇక వెనకబడి ఉండలేరు కదా, దే కెనాట్ ఎఫర్ట్ టు ల్యాక్ బిహైండ్. అందుకని వాళ్ళు కూడా రంగంలోకి దిగారు. ఇవాళ ట్విట్టర్ కానివ్వండి, ఫేస్బుక్ కానివ్వండి, యూట్యూబ్ కానివ్వండి, ఇన్స్టాగ్రామ్ కానివ్వండి, వీటి మీద లేని ప్రధాన స్రవంతి మీడియా అనేది అసలు లేదు. దే ఆపరేట్ ఆన్ దీస్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆల్సో. వాళ్ళు కంటెంట్ పెట్టడంలో కూడా విపరీతమైన పోటీ ఉంది అందులో. ఇప్పుడు ఇంకొక విచిత్రం ఏంటంటే ప్రధాన స్రవంతి మీడియా సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ మీద కంటెంట్ పెట్టడంలో పోటీ పడేది ఆ సాటి టీవీ ఛానళ్ళతో, సాటి న్యూస్ పేపర్లతో మాత్రమే కాదు, వాటితో పాటుగా వ్యక్తితో పోటీ పడతారు. దే కంపీట్ విత్ ఇండివిజువల్. అయితే వాళ్ళు కూడా ఆ వ్యక్తిని గౌరవించాల్సిందే. నాగరికత మొదలైన తర్వాత భూమి మీద సోషల్ మీడియా తెచ్చినంత సోషలిజం మరెవరు తీసుకురాల. సోషల్ మీడియా ఈజ్ ద వన్ గ్రేట్ ఈక్వలైజర్. వందల వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో నడిచే మీడియా సంస్థలు, 5-6 వేల రూపాయల ఫోన్ చేత్తో పట్టుకున్న మనిషి, ఈ రెండు ఒకటే సోషల్ మీడియాలో. దే స్టాండ్ ఆన్ ఈక్వల్ ఫుటింగ్. ఆ సామాన్యుడు మీడియా సృష్టిస్తాడు, ఆ వ్యక్తి ఏమాత్రం వెరపు లేకుండా తన అభిప్రాయాలు ప్రకటిస్తాడు. కొన్ని సందర్భాల్లో అవసరం అనుకుంటే తానెవరో తెలియకుండా పీపుల్ యాక్ట్ ఆన్ సోషల్ మీడియా ఎనానిమస్లీ. ప్రతి మనిషికి మనసులో ఎంతో కొంత స్వాతిశయం ఉంటుంది, నేను గొప్ప అనే స్వాతిశయం. ఏదో ఒక సందర్భంలో నేనేం తక్కువ, నాకంటే ఆయన ఏం ఎక్కువ, నాకేం తక్కువ అని మనసులో అనుకోని మనిషి భూమి మీద ఉండడు. ఈ ఆధిక్య భావన ప్రకటించడానికి సోషల్ మీడియా మనుషులకి ఒక విస్తృతమైన ప్రాతిపదిక కల్పించింది. గుర్తుంచుకోండి, ఫండమెంటల్లీ సోషల్ మీడియా వర్క్స్ ఆన్ ద ఇన్హెరెంట్ నార్సిసిస్టిక్ ఇంపల్సెస్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్, ఆఫెన్ ఎనానిమస్లీ. ఈ సౌకర్యాన్ని రెండు రకాలుగా దుర్వినియోగం చేస్తున్నాం మనం. ఈ ఎక్స్ప్రెస్ మనల్ని మనం సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ మీద ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకునేందుకు మనకు వచ్చిన సౌకర్యాన్ని వీఆర్ మిస్యూజింగ్ ఇట్ ఆన్ 2 ways. ఒకటి, వ్యక్తులు చేసే దుర్వినియోగం, మీరు నేను చేసే దుర్వినియోగం. ఇది ప్రధానంగా సాటి మనుషులపై దాడి, ఆన్లైన్ దాడి చూస్తారా, ఆన్లైన్ దాడి, ట్రాలింగ్,
బుల్లియింగ్, బాడీ షేమింగ్, ఈ దాడికి మినహాయింపులు లేవు. కానీ ప్రత్యేకించి మహిళలు చాలా సులువైన టార్గెట్. వారిపై జరిగే దాడి చాలా అమానుషంగా, భయంకరంగా, అమానవీయంగా ఉంటుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ దాడి ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ డిఫరెంట్ వేస్. మరీ వికృతంగా, మరి పరమనీచంగా తయారైంది ఇది. ఇక రెండవది వ్యవస్థలు, సిస్టమ్స్ చేసే దుర్వినియోగం. ఆ వ్యవస్థలు రాజకీయ పార్టీలు కావచ్చు, సంస్థలు కావచ్చు. సోషల్ మీడియా అనేవి చేసే దుర్వినియోగం సమాజంపై చాలా తీవ్రమైన ప్రభావం చూపిస్తుంది. సాధారణంగా వాటి లక్ష్యం అధికారం, ఆధిపత్యం. ఈ పార్టీలు, సంస్థలు ఇవి కూడా ఈ సోషల్ మీడియాని మిస్యూజ్ చేసేందుకు వ్యక్తుల్నే ఆసరాగా తీసుకుంటాయి. వాటితో చాలా భయంకరమైన విద్వేషాన్ని, కల్పిత వార్తల్ని, తప్పుడు సమాచారాన్ని చలామణి చేయిస్తాయి. దే రిసార్ట్ టు ఎనార్మస్ ఆర్గనైజ్డ్ క్యాంపెయిన్స్ ఆఫ్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డిస్ఇన్ఫర్మేషన్. ఫలితంగా సమాజంలో అశాంతి నెలకొంటుంది. వివిధ మతాల మధ్య, సమూహాల మధ్య సామాజిక సామరస్యం చెడిపోతుంది, నాశనం అయిపోతుంది, ఘర్షణ వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. సోషల్ మీడియా వేదికలపై వ్యక్తులు, మనం ఇండివిజువల్గా మనం స్వతంత్రంగా ప్రకటించే చెడ్డతనం ఉంది చూశారు. ఆ చెడ్డతనం వలన మనం ఎవరినైతే టార్గెట్ చేస్తున్నామో ఆ టార్గెట్ అయిన వ్యక్తులు మాత్రమే నష్టపోతారని మీరెవరు భావించని అవసరంలా. సమాజంపై కూడా ఈ మిస్యూజ్, వ్యక్తులు చేసే మిస్యూజ్ దుష్పరిణామాలు ఉంటాయి. డిజిటల్ ఎడిక్షన్ అనేది వాళ్ళ పెద్ద జబ్బు. దానికి ఇది కూడా తోడ్పడుతుంది. కంపల్సివ్ స్క్రోలింగ్ బిహేవియర్ అనేది వాళ్ళ ఒక డిజార్డర్, ఒక ఆరోగ్య సమస్యగా మారింది. గంటల తరబడి ఫోన్ చూసుకొని స్క్రోల్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఫేస్బుక్ ఏదో ఓపెన్ చేసి, లేకపోతే వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసి. దట్ ఈస్ కంపల్సివ్ స్క్రోలింగ్ డిజార్డర్. దట్స్ ఎ డిజార్డర్. సైబర్ బుల్లింగ్కి ఈ కంపల్సివ్ స్క్రోలింగ్ డిజార్డరే ఒక ప్రాతిపదిక. ఈ పరిణామాల వలన సమాజం ఉత్పాదకత కూడా రకరకాలుగా దెబ్బతింటుంది. ఇక వ్యవస్థలు అంటే రాజకీయ పార్టీలు, వేరే రకాల సంస్థలు, ఇవి చలామణి చేసే చెడ్డతనం గురించి అసలు చెప్పనక్కర్లా. అధికారం, ఆధిపత్యం పరమావధిగా ఈ క్రీడ సాగుతుంది. తెలిసో తెలియకో లేక డబ్బుకు ప్రలోభపడో వ్యక్తులు ఈ క్రీడలో పాలు పంచుకుంటారు. దీని నుంచే పేటీఎం బ్యాచ్ అని మనం వింటూ ఉంటాం. ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనకు కనపడుతుంది. ఈ పేటీఎం బ్యాచ్ లాంటి పదాలు, ఈ ఫ్రేజెస్ దీనిలో నుంచే పుట్టినాయి. సోషల్ మీడియా వేదికలపై ఈ వ్యక్తులు, రాజకీయ పార్టీల తరపున, సంస్థల తరపున పనిచేసే వ్యక్తులు పెట్టే కంటెంట్ ఎక్కువ మందికి చేరుద్ది. యూజర్స్ ఎక్కువ మందికి చేరుద్ది. ఎందుకు? ఎక్కువ మందికి కనబడేటట్టు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఆల్గోరిథమ్స్ని వాళ్ళు రూపొందిస్తారు. ఎందుకు? ఇలాంటి కంటెంట్ ఎక్కువ మందికి చేరితే ఆ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్కి ట్రాక్షన్ పెరుగుతుంది. ఎంతమంది ఎక్కువ ఎంగేజ్ అయితే అంత ఎక్కువ ట్రాక్షన్ వస్తుంది. ఎంత ఎక్కువ ట్రాక్షన్ ఉంటే వాళ్ళకంత లాభం వస్తుంది. డబ్బు, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా డబ్బు కోసమే పనిచేస్తాయి. గ్యాసిప్స్, దూషణలు, తిట్లు, పరాయి వారి వ్యక్తిగత రహస్యాలు, ఎదుటివారిపై విద్వేషం కుమ్మరించడం, ఇట్లాంటివి మనిషి లోపల ఒక మనిషి ఉంటాడు. ప్రతి మనిషి లోపల ఒక మనిషి ఉంటాడు. ఆ లోపలి మనిషిని అట్రాక్ట్ చేస్తాయి ఇటువంటి కంటెంట్. ఈ లోపలి మనిషిని ఈ కంటెంట్, ఈ రకమైన కంటెంట్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అన్న సూత్రం మీద ఆధారపడి సోషల్ మీడియా పనిచేస్తుంది. అందుకే ఆ కంటెంట్ను సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తాయి. దీన్ని మరో రకంగా చెప్పాలంటే సోషల్ మీడియా ట్రాక్షన్కు అనుగుణంగా తయారైన అల్గోరిథమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనిషి ఆలోచనలను షేప్ చేస్తున్నాయి. సాఫ్ట్వేర్, అల్గోరిథం అంటే సాఫ్ట్వేర్ అనేది చాలా సైలెంట్గా, నిశ్శబ్దంగా సమాజం నడకను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నది, ప్రభావితం చేస్తున్నది. అది ఎంత ప్రమాదకరమైన విషయం ఆలోచించండి ఒకసారి. గుర్తుపెట్టుకోండి, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో వాటి యజమానులు నడిపేది ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్, మరొకటో ఇన్స్టాగ్రామ్, ఇంకోటో. ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ని ఆ యజమానులు నడిపేది సమాజం కోసం కాదు, వాళ్ళ లాభాల కోసం నడుపుతున్నారు, డబ్బు కోసం నడుపుతున్నారు. ఇలాన్ మస్క్ అనే పెద్ద మనిషి గురించి మీరు వినే ఉంటారు.
ఆయన ట్విట్టర్ కొన్నాడు. ట్విట్టర్ కొన్నప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు గుర్తుందా మీకు? He said he aimed to make Twitter a platform for free speech around the world, around the globe. That's what he said. అయితే ఆయన చేతికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్స్గా మారింది అది. ట్విట్టర్ కాస్త ఎక్స్ అయింది. అయితే ఆ ఎక్స్ ఇవాళ విద్వేషాన్ని, దుర్మార్గ ప్రచారాన్ని ఎక్కువ ప్రోత్సహిస్తుంది. మంచికి దారితీసే ట్వీట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని కట్టైల్ చేస్తుంది, డిస్కరేజ్ చేస్తుంది. అట్లా తయారైంది. సోషల్ మీడియా వేదికలు ఎక్కువ మందికి ఆట స్థలాలుగా మారాలి. ఎక్కువ మందికి ఆట స్థలాలుగా మారడం కోసం, ఆ లక్ష్య సాధన కోసం టెక్ జైంట్స్ అని మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో, ఈ 3-4 టెక్ జైంట్స్, ఈ సంస్థల యజమానులు అల్గోరిథమ్స్ని ఆ రకంగా రూపొందిస్తారు. ఆ రకంగా రూపొందించటం మీద ఇవాళ మానవ సమాజం నడకే ఆధారపడుతున్నది. అయితే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం, చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే, ఎంతటి విపరిణామాలకు దారితీస్తున్నప్పటికీ, ఎంత చెడు మార్పులకు దారితీస్తున్నప్పటికీ సోషల్ మీడియా అనేది చాలా విస్తృతమైన వేదిక కల్పించింది. దేనికి? ఫ్రీ స్పీచ్కి. ఫ్రీ స్పీచ్కి వాళ్ళ సోషల్ మీడియా వేరే వేదికల మీద లేనంత స్పేస్ సోషల్ మీడియా వేదికల మీద ఉంది ఫ్రీ స్పీచ్కి. దాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. వ్యక్తికి ఎంపవర్మెంట్ ఇచ్చింది సోషల్ మీడియా. మనిషికి అవరోధాలు లేని భావ ప్రకటన వలన సమాజానికి మంచి జరుగుతుంది తప్ప చెడు జరగదు. అన్ఫెటర్డ్ ఫ్రీ స్పీచ్ డస్ గుడ్ ఫర్ ది సొసైటీ. అయితే దాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తే, ఆ ఫ్రీ స్పీచ్ని దుర్వినియోగం చేస్తే సమాజానికి చెడు జరుగుతుంది తప్ప మంచి జరగదు. ఇప్పుడు మరి మంచికి దారి చేసే ఆ ఫ్రీ స్పీచ్ని దెబ్బతీయకుండా సోషల్ మీడియా మీద దాని దుర్వినియోగాన్ని అడికట్టడం ఎలా? దట్ బ్రింగ్స్ మీ టు ది ఫోకల్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ సెమినార్. How to come up with workable tools to make social media safer and possibly a more productive space without restricting the scope for free speech. ఈ సెమినార్లో పాల్గొంటున్న మన వక్తలు వెలుగుచ్చే అభిప్రాయాలు ఈ ఫ్రీ స్పీచ్కి ఇబ్బంది కలగని రీతిలో సోషల్ మీడియా దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడం ఎలా అన్న అంశం మీద విస్తృతమైన చర్చకు దారితీస్తాయని నేను ఆశపడుతున్నాను. I have tried to outline the contours of this subject. Now it is up to our distinguished guests to examine it further. We are honored here to have with us our respected and senior jurist, Honorable Justice Maheshwari Garu. I am sure his insight into this subject will pave way for an informed and meaningful dialogue. Thank you.